Hello students, how are you? Okay, today we are going to get more information about some of the activities of standard 7 on page 4. Okay, in the last period we have learnt one of the game which is on page 3, and now we are going to get information about the next games. Okay, so now you have to open page 4 of your textbook, game 2. Name of the game is Be Quick. I will read the game and explain how to carry out this game and how you have to play the game at home. Okay, from groups of 5, choose one of the following tables at a time. Each one in the group reads aloud the words from the table as fast as possible. Who can read all the words in one table within 15 seconds? Practice reading these words aloud correctly till you can do so in 15 seconds. Okay, so what we have to do there, if you look out the page, you will see that there are some tables. 1, 2, 3, 4 tables are there on a page, and as a group of 5 you have to choose one of it. आता 5चा ग्रुप करून एका 5च्या ग्रुपनं एक टेबल निवडायचं आहे आणि तिथं तुम्हाला ते शब्द जास्तीत जास्त फास्ट म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे की 15 सेकंदामध्ये तुम्हाला शब्द म्हणून झाले पाहिजेत. ओके, दिस ॲक्टिव्हिटीज फॉर युअर स्पीच ट्रेनिंग. फास्ट तुम्हाला म्हणता यावं, बोलता यावं यासाठीची ही ॲक्टिव्हिटी आहे आणि त्याची सुरुवात आहे. आणि म्हणून तुम्हाला घरी काय करायचं आहे बघा, इंडिव्हिज्युअल वैयक्तिक करायचं आहे. तर देअर विल नॉट बी एनी ग्रुप. Okay, so you have to read these words so fast that you can conclude all the words within 15 seconds. 15 सेकंदामध्ये सगळ्या टेबलमधले एका टेबलमधील सगळे शब्द तुम्हाला म्हणायचे आहेत. आणि मला वाटतं these words are very simple. I am not going to read the words for you because all the words I look here are very simple. तर हे सगळे शब्द सोपे आहेत, आपल्याला पूर्वी 6वीच्या इयत्तेपर्यंत झालेले आहेत आणि तुम्हाला फक्त त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे की यू हॅव टू रीड आउट so fast that you have to finish a single table within 15 seconds. Then your reading speed is good, it is supposed. Okay, in this way you have to complete this activity, and page 4 is related to game second. Now we are going to get information about page 5. आता पेज 5 ची आपण माहिती बघूया. On page 5 there is a game 3, who scores the most. Okay, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे बघा, there are 2 tables. What you have to do here, first I read the instruction or the condition of playing game, then you will understand it better. Fill in the above table within 2 minutes using words of at least 3 letters each. The table is there and you have to write down words in 2 minutes, but there should be 3 letters, minimum 3 letters. Okay, you can write more letters words you can write, but condition is that you have to write down 3 letters word at least, and you have to finish the table within 2 minutes. 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला हा टेबल संपवायचा आहे. 3 अक्षरी असणारे शब्द लिहा, त्यापेक्षा जास्त चालतील, बट यू हॅव टू फिनिश दिस ॲक्टिव्हिटी विदिन 2 minutes. Words ending with plurals yes, es, ing, ed, en are not allowed. It use the following chart to calculate the score. So whenever I tell you any activity to do it fast as a competition, you find out different ideas. तुम्ही खूप चांगल्या युक्त्या काढता आणि त्यामधून पळवाट काढायचा आपला प्रयत्न असतो किंवा जिंकण्याचा प्रयत्न असतो. म्हणजे जसं ब्रँच लिहिलं, त्याला लगेच ब्रँचीस हा दुसरा शब्द झाला, तर ES INGचे ED प्रत्यय आलेले शब्द न घेता ॲक्च्युअल वर्ड, रूट वर्ड जो असतो तो रूट वर्ड तिथं घ्या. 2 मिनिटांमध्ये जास्तीत जास्त शब्द, हाऊ मेनी वर्ड्स विल बी देअर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 into 5 25 वर्ड्स तिथं होतील, ते तुम्हाला तिथं लिहायचे आहेत. 2 मिनिटाचं घड्याळाचे वेळ लावा आणि ते तुम्हाला लिहिता येतात का बघा. आणि त्यानंतर खालचा जो टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की जर तुम्ही 3 लेटर वर्ड लिहिला असाल तर यू डोंट हॅव
एनी मार्क, तुम्हाला कुठलाही त्याच्यामध्ये गुण मिळणार नाही आहे. इफ यू राईट 4 लेटर वर्ड्स, जर तुम्ही 4 अक्षरी शब्द लिहिला की एका शब्दाला 1 गुण. 5 लेटर्स वर्ड लिहिला की एका शब्दाला 2 गुण. 6 लेटर लिहिला की तुम्हाला 3 मार्क्स फॉर 1 word. If your word is 7 letter words, then 4 marks for each word, and words with 8 or more than letters 5 mark to each. आणि मग इथं तुम्हाला काय करायचं आहे की ते शब्द 2 अक्षरी किती, 3 अक्षरी किती किंवा 4 अक्षरी 5 अक्षरी लिहायचं आहे. आणि त्यानंतर तिथं मल्टिप्लिकेशन दिलं आहे बघा. जर तुमचं समजा 3 लेटर्स वर्ड लिहिला आहे, तुमचे वर्ड जर 2 असतील तर तुम्हाला तिथं 2 गुण मिळणार, टोटल स्कोर 2 मिळणार आहे. ॲज अन एक्झाम्पल तुम्ही 4 लेटर वर्ड्स लिहिलेले आहात आणि तिथं तुम्हाला 4 तुम्ही वर्ड्स लिहिलेले आहात. 4 into 1, एका शब्दाला 1 गुण. दॅट्स वाय 4 into 1 इज इक्वल टू 4. 5 लेटर वर्ड्स तुम्ही 2 लिहिला असाल तर 2 into 2, कारण एकाला 2 गुण आहे त्यामुळे 2 into 2 4. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा स्कोर किती झाला तो लिहायचा. आणि मग काय करायचं आहे बघा, ॲड 5 more मार्क्स फॉर रायटिंग 25 वर्ड्स विदिन 2 minutes. आणि तुमचा जो टोटल स्कोर झाला आहे त्या स्कोअरमध्ये तुम्हाला 5 मार्क जास्त ॲड करायचे आहेत, कारण तुम्ही ते सगळे शब्द 2 मिनिटामध्ये लिहिलेला आहात म्हणून. आणि मग तुमचा स्कोर किती झाला तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सिम्पल आणि सोपी ॲक्टिव्हिटी आहे, खूप एन्जॉयबल आहे. याच्यातून आपल्याला बरेचसे वर्ड्स लिहायची प्रॅक्टिस होते. आणि आत्ता फक्त गेम आहे म्हणून न करता जेव्हा आपल्याकडे मोकळा वेळ असतो त्यावेळेला तुम्ही हे गेम खेळून आपल्या घरामध्ये वगैरे तुम्ही तुमचं शब्दसंग्रह वाढवू शकता. यू कॅन इन्क्रीज युअर व्होकॅब्युलरी ॲट युअर पास्ट टाईम. सो डू दिस ॲक्टिव्हिटी. It's very simple activity. I will repeat again the activity. Game 3 is there. Who scores the best? First table is given there. You have to write down words there. Time for that 2 minutes. But words should be at least 3 letters. 3 अक्षरी शब्द किमान पाहिजेतच. You can write down more letter words and then you have to calculate the score. If you look page 5 on your book, you will understand it better. After this there is a activity word art. Okay, as you know that sometime we can write down a in fascinate way. अतिशय छान पद्धतीने आपण ए शेपिंग येतो, म्हणजे प्रत्येक शब्दाला आपण शेपिंग देत असतो. तसं प्रत्येक शब्दाला तुम्हाला काही त्याला डेकोरेट करत असतो. काही आपण हायलाईट करतो, काही अक्षर ठळक किंवा मोठी काढतो. ते वर्ड आर्ट या ठिकाणी आहे. आणि ते वर्ड आर्ट आपण बऱ्याच ठिकाणी ॲडव्हर्टाईजमेंट डेमध्ये किंवा आपण गिफ्ट मध्ये वगैरे पाहत असतो. तर तशा पद्धतीनं किंवा बर्थडे केकवरती नाव लिहित असताना वेगवेगळ्या शेपनं नाव लिहिलं जातं. तिथं त्याला वर्ड आर्ट म्हणतात. शब्दाची जाडी वाढवणं, कमी करणं किंवा त्याच्यामध्ये कलर फिल करणं, त्याची शॅडो दाखवणं. दीज ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी डन. इफ पॉसिबल फॉर यू, यू कॅन डू दॅट ॲक्टिव्हिटी ऑल्सो ऑन पेज 5. नाव वी आर गोइंग टू सी द गेम 4. आता आपण गेम 4 पाहतोय, सेन्सेस आउट ऑफ द हॅट. आता ही ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला मी इंट्रोड्यूस करतो आहे बिकॉज दिस ॲक्टिव्हिटी हॅज टू बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम, बट ॲट सिच्युएशन्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. दॅट इज वाय आय एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ॲक्टिव्हिटी ओनली फॉर यू. आता ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला वर्गामध्ये कंडक्ट करायची आहे, पण आता आपल्याला ते शक्य नाही आहे म्हणून मी वाचून तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. तुम्हाला शक्य झालं तर घरी खेळा. राईट द फॉलोइंग टायटल्स ऑफ डिफरंट सेन्सेस ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर. डिफरंट सेन्सेस ऑन स्लिप ऑफ पेपर. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे की वेगवेगळी दृश्य आहेत, ते दृश्य काय करायचे आहेत, कागदाच्या चिटोऱ्यावरती किंवा कागदाचे लहान लहान तुकडे करून त्याच्यावरती लिहायचे आहेत. फोल्ड द स्लिप्स अँड पुट देम इन अँड अनटर्न्ड हॅट. आता काय अपटर्न्ड हॅट. तर तुम्हाला काय करायची आहे ती की सगळ्या चिठ्ठ्या अशा गोळा करायच्या, घडी घालायची त्याची आणि पुन्हा एका हॅटमध्ये किंवा एका ठिकाणी अशा टाकायच्या किंवा ठेवायच्या. फॉर्म पेयर्स. ग्रुपनं काय करायचं, दोघांच्या जोडीनं काय करायचं बघा, ड्रॉ लॉट्स पाडायचे, दोघांचे लॉट्स वगैरे पाडायचे. ईच पेअर शूड इनॅक्ट द सीन्स रिटन ऑन देअर स्लीप. त्यांच्या स्लीपवरती जी काही त्यांनी सीन्स किंवा दृश्य लिहिलेलं आहे हे त्यांनी ॲक्ट करायचं आहे किंवा करून दाखवायचं आहे. ईच स्पीकर शूड गेट अ चान्स टू स्पीक ॲटलिस्ट 2 to 3 times. आणि त्या दोघांच्यामधील प्रत्येकाला 2-2 वेळा बोलायची किंवा 3 वेळा बोलायची संधी मिळाली पाहिजे. आय विल एक्सप्लेन अगेन फॉर यू. दिस इज ॲक्टिव्हिटी विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. यू हॅव टू राईट डाऊन द सेन्सेस गिवन ऑन पेज 6. Okay, then you have to fold your paper. You have collect all your slips together. You can use cap for interesting way and put together. Make pairs of you
whenever one pair comes, that pair will take out one of the slip, त्यातली एक स्लिप घेईल, they both will open it, ते ओपन करतील and they will read the scenes, ते सीन्स ते वाचतील and then they will decide what they have to do there. तुम्हाला कुठली ॲक्शन करायची किंवा दृश्य करायचं हे तुम्ही त्यांना तिथं कळेल आणि त्यानंतर तुम्ही हे सोडवायचं आहे. ओके, सो बघा काय सिच्युएशन्स काय काय आहेत बघा. आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज पोस्टल ॲड्रेस, मित्राला त्याचा रहिवासाचा पत्ता विचारायचा आहे. आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज टेलिफोन नंबर विचारायचा आहे. टॉकिंग टू अ फ्रेंड ओनली इन एक्झामिनेशन्स while you are walking around in a garden, inviting a friend to your birthday party, asking a friend to lend you a here notebook, saying sorry to someone for treading on his or her food. So these are the situations. सगळ्या सिच्युएशन्स मी काही वाचत नाही आहे, तर याच्यातील एक सिच्युएशन तुम्ही काय करा, घरी घ्या आणि त्याचा एक डायलॉग तयार करा, दोघांचं बोलणं ते संवाद तयार करा. ओके, तर बघा गेम 2 मध्ये तुम्हाला शब्द रीडिंग करायचे, ते शब्द सगळे वहीत लिहून काढा. गेम 3 मध्ये तुम्हाला जी काही ॲक्टिव्हिटी करायची आहे तो स्कोर तुमचा काढा. गेम 4 मध्ये तुम्हाला सीन लिहायचं आहे, आता ते सीन प्रेझेंट करण्यापेक्षा तुम्ही ते वहीमध्ये लिहा आणि ते मला पोस्ट करून पाठवा. ओके, that is the study for this week. If you have any difficult word considering these 3 activities, find it out. If you have any problem, you can discuss with me on WhatsApp and complete your study. Okay, thank you.